ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। रेत माफिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कुछ जरूरी दस्तावेज ने बरामद किए गए ने। चोणा तो पहले पंजाब नाल जुड़ी वड्डी खबर है। बीते दिनी सवेरे सीएम चन्नी दे भांजे घर ईडी दा छापा पिया सी। छापे तो बाद बीती रात होए मामले च वड्डे खुलासे। 4 करोड़ कैश मिलिया सीएम चन्नी दे भांजे दे घरों, 2 करोड़ कैश मिलिया सीएम चन्नी दे भांजे दे दोस्त दे घरों ते ईडी ने कुल मिला के 6 करोड़ की नकदी है वो बरामद की। अज फिर पठानकोट एक वड्डे कारोबारी दे घर ईडी वालों छापेमारी की जा रही है। रेत माफिए नूं लैके छापेमारी की जा रही है। इस दे नाल ही कुछ जरूरी दस्तावेज ने वो बरामद किए गए ने। तां चोण जाब्ता लग्या होया पंजाब दे विच। हालांकि सीएम चन्नी कल निशाना साधते हुए नजर आए ने। क्या है कि क्योंकि फिरोजपुर रैली दे नाल इस नूं जोड़िया जा रहा है। सीएम चन्नी का कहना है क्योंकि जेकर मैं डांगा चला दिंदा, उत्थे जिहड़े लोग बैठे हुए सी जिन्हां ने घेरा पाया सी, जेकर मैं उन्हां ते डांगा चला दिंदा, गोलियां चला दिंदा, उन्हां नूं उत्थों चक दिंदा तां शायद मेरे ते कार्रवाई ना हुंदी या मैनू जबरदस्ती इस दे नाल ना जोड़िया जांदा। पर जिस तरह मैं अपने लोकां ते पंजाबियां दे नाल खड़िया रहा, मैं पंजाबियां दे हक दे विच खड़िया रहा, मैं पंजाबियां दे नाल खड़िया रहा, मैं कोई डांगा नहीं वरसाईयां अपने पंजाबियां ते, तां करके जबरदस्ती इसनूं मेरे नाल जोड़िया जा रहा है। रेत माफिए नूं मेरे नाल जबरदस्ती जोड़िया जा रहा है। तो क्या उन्होंने कि हुण देखना बनता है कि किस तरह मैनू भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस जाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि फिरोजपुर रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾ ਕੇ ਚਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ जब रैली हो जाती तो अज शायद ये दिन ना आंदा। टाइमिंग भी ये कहेगी क्योंकि चोण जाब्ता लग्या होया तो इस दौरान ईडी की रेड की गई है। हालांकि जो केस दसिया जा रहा है तो 4 साल पुराना दसिया जा रहा है, तो उस तो बाद 4 साल बाद छापेमारी होना, इस तरह ईडी की रेड होनी, तो वड्डे सवाल चक रहे। सीएम चन्नी का कहना है कि जबरदस्ती जानबुझ के मैनू इस दे जाल दे विच फसाया जा रहा है तो जबरदस्ती ये किया जा रहा है। कल लुधियाना ते मोहाली विखे रेड की गई सी सीएम चन्नी दे भांजे घर ते उन्हां दे दोस्त दे घर, जिस तो बाद ईडी दे हट वड्डी सफलता लगती है। 6 करोड़ नकदी है बरामद हुंदी है, कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं। तो अज सवेर चढ़ते आई पठानकोट में ईडी बिल्कुल एक्शन दे विच नजर आ रही है। एक वड्डे कारोबारी सुनील जोशी दे घर ईडी ने दस्तक दी है। रेत माफिया नूं लैके मामला दसिया जा रहा है, जिसके करके ईडी वालों छापेमारी की गई है। सूत्रा दे हवाले तो वड्डी खबर है कि 2 तो 3 दिन तक ये छापेमारी चल सकती है। सवेरे पठानकोट दे विच ईडी पहुंचती है तो कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए ने। तो रेत माफिया नूं लैके ये दसिया जा रहा है। पंजाब च मंगलवार सवेरे एक वड्डी खबर सामने आउंदी है। ईडी दे सूबे दे विच लगभग 10 थावां ते छापेमारी की है। तो इस दे नाल ही सब तो वड्डी चीज़ इस विच ये निकल के सामने आती है जदों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदारां दे घर छापेमारी हुंदी है। तो ईडी वल्लों कल मोहाली, लुधियाना ते फतेहगढ़ साहिब दे विच कुछ जरूरी दस्तावेज ईडी रेड दे दौरान बरामद किए जाते हैं। एक निजी अपार्टमेंट दे विच रेड करते हैं ईडी ते इस रेड विच काफ़ी वड्डे खुलासे हुंदे ने। रेड काफ़ी चिर तक चलती। अपार्टमेंट के सैकरेटरी ने दस्सिया कि सवेरे 8 बजे रेड शुरू हुंदी है तो रात तक चलती है। तो इस दे नाल ईडी की हुई रेड तो बाद सियासत पकदी हुई नजर आ रही है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ FIR ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ FIR ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਕੱਠ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀ ਸਥਲ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਪੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੱਲ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018 ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੱਲ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੇਡ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।